Welcome students in Maths 2 period chapter number 3 triangles. Today we are going to study about perpendicular bisector theorem. First, what is the meaning of perpendicular bisector which you done in standard 8. How to draw perpendicular bisector of a segment. First we draw the segment and by using compass you draw its perpendicular bisector. This we have done in standard 8. Now based on this perpendicular bisector theorem, there are two parts to prove. First we prove part number 1. First you have to draw the diagram, draw segment AB and draw a perpendicular bisector PM on this segment. This perpendicular bisector divides the segment into equal parts, means AM is equal to BM. Now we have to prove that PA is equal to PB. If you take any point P on this perpendicular bisector and join them, then you get two segments. We have to prove that these two segments are equal or equidistant from the end points. This is the part number 1. Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. You all know first point to prove, write the proof of any theorem is given. Line L is a perpendicular bisector. इथे आपण नेमिंग केलेलं आहे या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरला लाइन L याप्रमाणे. Line L is perpendicular bisector of segment. Which segment? AB at point M. कुठे क्रॉस करतो आहे तो? पॉइंट M ला. पॉइंट P is any point on L. या L वर आपण कोणताही एक पॉइंट P इथे घेतलेला आहे. हा आपण इथे घेऊ शकत होतो, इकडे घेऊ शकत होतो. याप्रमाणे आपल्याला P पॉइंट घ्यायचा. Next step is to prove. You have to prove that PA is equal to PB. Now third point is construction. प्रत्येकच थेरममध्ये कन्स्ट्रक्शन लिहायची गरज नसते, परंतु इथे आपल्याला कन्स्ट्रक्शनचा आधार घ्यायचा आहे आपला थेरम प्रूव्ह करून दाखवायसाठी. कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण P पासून A पर्यंत जॉईन केलेला आहे आणि P पासून B पर्यंत जॉईन केलेला आहे. म्हणजेच काय केलं आपण? ड्रॉ सेगमेंट AP अँड सेगमेंट BP. नाव लास्ट पॉइंट इज प्रूफ, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. If you draw this perpendicular bisector and join them PA and PB, you get two triangles. Here triangle number 1 and triangle number 2. In triangle PMA and triangle PMB. First point is segment PM. Segment PM is congruent to itself, means segment PM is congruent to segment PM. What is the reason? Common side. Second point is angle PMA. Angle PMA is congruent to angle PMB. इथे तुम्हाला मार्किंग दिसून राहिलेली आहे. हे दोन्ही अँगल कसे आहेत? राईट अँगल्स आहेत. दोन्ही राईट अँगल्स आहे म्हणून 90 डिग्री असल्यामुळे ते काय राहतील? कॉन्ग्रुएंट राहतील. म्हणून रिझन राहील ईच इज अ राईट अँगल. देन थर्ड सेगमेंट AM. दिस इज सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BM. या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरमुळे सेगमेंटचे दोन पार्ट झालेले आहेत, ते कसे आहेत? इक्वल आहे. आणि हे आपल्याला गिवनमध्ये आहे म्हणून आपण इथे रिझन लिहायचं आहे गिवन. फ्रॉम दिस 3 स्टेप्स वी सी दॅट ट्रँगल PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रँगल PMB. कोणतेही दोन ट्रँगल जर आपल्याला कॉन्ग्रुएंट शो करायचे असेल तर आपल्याला कॉन्ग्रुएन्सीची टेस्ट यूज करावी लागेल. इथे आपण आता कोणती टेस्ट यूज केली? साइड अँगल साइड. देअरफॉर SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी असं आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये लिहावं लागेल. तुम्हाला आताच सांगितलं कोणतेही दोन ट्रँगल जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर त्याचे रिमेनिंग पार्टसुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. आता इथे आपण रिमेनिंग पार्टमध्ये काय घेऊ? PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB. आपण या सर्वांवरून लिहू शकतो की हे दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आहे. कोणती टेस्ट यूज केली? CSCT. साईड असल्यामुळे इथे S शब्द आला, अँगल असता तर A आला असता. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रँगल्स याप्रमाणे आपण रिझन लिहिलेलं आहे.
सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आहे तर त्याची लेंथसुद्धा कशी असणार, इक्वल असणार. लेंथ PA इज इक्वल टू लेंथ PB. हेच आपल्याला इथे प्रूव्ह करून दाखवायचं होतं, PA इक्वल टू PB. हेन्स एव्हरी पॉईंट ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट्स ऑफ द सेगमेंट. Now open page number 40 of your textbook. There you have given part 2 of this theorem, which we have to fill in the boxes. Any point equidistant from end points of the segment lies on the perpendicular bisector of the segment. This is the converse of the above part. You have to draw this diagram. This is also again segment AB. PM is a perpendicular bisector, and this condition is given here. AM is equal to BM and PA is congruent to PB. This is given for you. In part 1 you have to prove this, but in part 2 this is given part. First point is given. Point P is any point equidistant from the end points of segment AB that PA equal to PB. You have to prove that point P is on the perpendicular bisector of segment AB. हा P पॉईंट जो आहे तो परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवर आहे ABच्या, हे आपल्याला इथे आता प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. थर्ड पॉईंट इज कन्स्ट्रक्शन. टेक मिड पॉईंट M. This is the midpoint M of segment AB and draw PM. You have to draw PM here. Then last point is proof. How many triangles are made here? 2 triangles, PMA and PMB. In triangle PMA and triangle PMB, segment PA is congruent to PB. PA is congruent to PB. This is given, therefore write given in this box. Second is segment AM is congruent to BM because M is the midpoint of the segment. Which segment? AB. Then you have to write in this box M is midpoint of segment AB. Segment PM is congruent to which? Here common side. Which is common side? PM is congruent to PM, therefore you have to write segment PM in this third box. From these 3 conditions, triangle PAM is congruent to PBM. Which test of congruency we use here? Side, 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 therefore SSS, test of congruency. You have to write in box SSS test. Therefore angle PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PMB. जर 2 ट्रँगल कॉन्ग्रुएंट असेल तर त्याचे रिमेनिंग पार्टसुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. इथे आपल्याला अँगल प्रूव्ह करून दाखवायचा आहे, म्हणून PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू PMB. विच टेस्ट वी यूज? करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रँगल्स मीन्स CACT. बट अँगल PMA प्लस अँगल PMB इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाय? बिकॉज दे आर in linear pair, therefore angle PMA plus we have to write in this box which angle PMB is equal to 180 degree. But PMA is equal to PMB because both are 90 degree, therefore we have to write here twice PMA. PMA plus angle PMA equal to 180 degree. Twice PMA equal to 180 degree, angle PMA equal to 180 upon 2. Then how much? Angle PMA is equal to 90 degree. असं जर असेल तर आपण काय म्हणू शकतो की हा PM जो आहे हा ABवर परपेंडिक्युलर आहे. therefore segment PM is perpendicular on segment AB. But point M is midpoint of segment AB by construction, therefore line PM is a perpendicular bisector of segment AB, so point P is on the perpendicular bisector of segment AB. Here we can prove part 2 of this theorem.
नाऊ सेकंड थेरम इज अँगल बायसेक्टर थेरम. जसा आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कसा ड्रॉ करायचा हे शिकलो आहे, तसंच आपण अँगल बायसेक्टर कसा ड्रॉ करायचा हे सुद्धा 8th स्टँडर्डमध्ये घेतलेला आहे. जर समजा आपण 60 डिग्रीचा अँगल ड्रॉ केला असेल तर आपल्याला कंपॉसच्या साहाय्याने आपण त्या अँगलला बायसेक्ट करू शकतो. त्यालाच म्हणायचं अँगल बायसेक्टर. on the basis of this angle bisector theorem we have to study. Here also part 1 and part 2 are given. First you have to draw the diagram. Draw angle PQR in this way. You have to draw angle PQR. Then you have to construct this angle bisector which is drawn from point Q. QS is the angle bisector of this angle. Now first part is every point on the bisector of an angle is equidistant from the side of the angle. कोणता पण पॉईंट जर आपण अँगल बायसेक्टरवर घेतला, अँगल बायसेक्टर याप्रमाणे जर कोणतेही पॉईंट जर आपण घेतला, इथे आपण ए हा पॉईंट घेतला आहे, तो ह्या ज्या दोन साईड आहे अँगलच्या तिथपासून तो कसा असतो, इक्वल डिस्टन्सवर असतो. हेच आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. फर्स्ट पॉईंट इज गिवन. रे क्यू एस इज द बायसेक्टर ऑफ अँगल पी क्यू आर. क्यू एस इज अ बायसेक्टर ऑफ अँगल पी क्यू आर. पॉईंट ए इज एनी पॉईंट ऑन रे क्यू एस. क्यू एसवर आपण हा कोणताही एक पॉईंट घेतला आहे ए. सेगमेंट ए बी इज परपेंडिक्युलर. ए बी कशावर परपेंडिक्युलर आहे, क्यू पीवर. आणि सेगमेंट ए सी कशावर परपेंडिक्युलर आहे, क्यू आरवर. याप्रमाणे आपल्याला लिहायचं आहे सेगमेंट ए बी परपेंडिक्युलर ऑन रे क्यू पी, सेगमेंट ए सी परपेंडिक्युलर ऑन रे क्यू आर. You have to prove that segment AB means this segment is congruent to segment AC. Then third point is proof. Write the proof using test of congruency of triangles. याप्रमाणेच आपल्याला इथे सुद्धा जायचं आहे. जसं आपण इथे 3 पॉईंट्स घेऊन हे 2 ट्रँगल आपल्याला इथे प्रूव्ह करून दाखवायचे आहेत. इथे आपल्याला कॉन्ग्रुएन्सीची कोणतीही टेस्ट यूज करून आपण इथे ह्या 2 ट्रँगलला प्रूव्ह करू शकतो. त्याचप्रमाणे त्याचे रिमेनिंग पार्टसुद्धा आपण प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे आपण जो पहिला जो थेरम बघितलेला आहे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम, त्याप्रमाणेच हा सुद्धा आपल्याला इथे प्रूव्ह करून दाखवायचा आहे. नाउ इन पार्ट 2 दिस इज द कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर थेरम. एनी पॉईंट इक्विडिस्टंट फ्रॉम साईड ऑफ ॲन अँगल ऑन द बायसेक्टर ऑफ द अँगल. जर आपण कोणत्या पण साईडवर एनी पॉईंट ऑन इक्विडिस्टन्स जर असेल ऑफ ॲन अँगल इज ऑन बायसेक्टर. हा जो पॉईंट ए आहे हा बायसेक्टरवर लाय आहे हे आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं होतं. याच्या आधीच्या पार्टमध्ये तुम्हाला ए हा पॉईंट दिलेला होता. आता हा ए पॉईंट इथपासनं इक्विडिस्टन्सवर आहे, तो आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. गिव्हन ए इज अ पॉईंट इन द इंटेरियर ऑफ अँगल पी क्यू आर. अँगल पी क्यू आर याच्या इंटेरियरमध्ये कोणताही एक पॉईंट आहे, तो म्हणजे आहे ए. सेगमेंट ए सी इज परपेंडिक्युलर ऑन रे क्यू आर. सेगमेंट ए बी इज परपेंडिक्युलर ऑन रे क्यू पी. अँड ए बी इक्वल टू ए सी. ए बी इक्वल टू ए सी. दिस इज गिव्हन फॉर यू. You have to prove that ray QA is the bisector of angle PQR. ray QA हा PQRचा बायसेक्टर आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. दॅट इज अँगल BQA मीन्स BQA इज इक्वल टू CQA. हे अँगल इक्वल आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. जसं आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम बघितला त्याचप्रमाणे इथे पण आपल्याला कॉन्ग्रुएन्सीची टेस्ट वापरून हे 2 ट्रँगल इक्वल आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. आणि त्याचे रिमेनिंग पार्टसुद्धा इक्वल आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. तर याचा प्रूफसुद्धा तुम्ही स्वतः लिहू शकता, जसं आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम बघितला तसं. आता इथे तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे पेज नंबर 41वर. तुम्ही याप्रमाणे तुमच्याकडे पेज असेल तर
याप्रमाणे ट्रँगल कट करायचं आहे. त्याला XYZ असं नाव द्यायचं आहे. फक्त तुम्हाला इथे एक कंडिशन दिलेली आहे, XZ इज ग्रेटर दॅन साईड XY. XZ जी साईड आहे ती XYपेक्षा ग्रेटर तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. अशा प्रकारे हा ट्रँगल तुम्हाला ड्रॉ करून कट करायचा आहे. असं केल्यावर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्याकडे जे प्रोट्रॅक्टर आहे ज्याने आपण अँगल मेजर करतो तो प्रोट्रॅक्टर घ्यायचा आहे. वायवर त्याचा मिड पॉईंट ठेवायचा आहे आणि याप्रमाणे हा जो आहे अँगल तुम्हाला इथे काउंट करायचा आहे. तो जर तुमचा 70 डिग्री जर आला समजा आणि इकडनं मग आपल्याला झेडवर ठेवूनसुद्धा हा अँगल काउंट करायचा आहे आणि तो किती येणार, तो नेहमी कमी येणार. बघा, हा जर तुमचा 70 आला तर हा तुमचा 40सुद्धा येऊ शकतो. याच्यावरून आपल्याला काय शिकायचं आहे की जर अँगलचं मेजरमेंट कमी असेल तर त्याची जी अपोजिट साईड असते ती कशी असते. अँगल जर छोटा असेल तर त्याची जी अपोजिट साईड असते तीसुद्धा लहानच असते. जेवढा अँगल लेस राहील तेवढी त्याची अपोजिट साईड ही जी आहे तीसुद्धा लेस राहील. आणि जेवढा अँगल हा ग्रेटर राहील, म्हणजे वायच्या समोरची साईड कोणती आहे, अपोजिट साईड XZ, ही कशी असणार, ग्रेटर असणार. अँगल ग्रेटर तर त्याची अपोजिट साईडसुद्धा ग्रेटर, अँगल स्मॉलर तर त्याची अपोजिट साईडसुद्धा स्मॉलर. असं तुम्हाला इथे दिसून येईल ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही केल्यावर. Now we are going to study about the properties of inequalities of sides and angles of the triangle. ट्रँगलच्या प्रत्येक साईड या सारख्याच नसतात, इक्वल असतात, कोणत्या अनइक्वलसुद्धा असतात. त्याच्यावर आधारित तुम्हाला इथे 3 प्रूफ दिलेले आहेत. ते तुम्ही थेरम नीट वाचायचे आहे. ते तुम्हाला काही पेपरमध्ये येणार नाही आहे. फक्त तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे की ह्या थेरमवर आधारित तुम्हाला नंतर न्यूमरिकल सॉल्व करायचे आहेत. पहिला आहे, इफ two sides of the triangle are unequal then the angle opposite to the greater side is greater than angle opposite to the smaller side. आताच आपण ॲक्टिव्हिटीद्वारे तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे की कोणता अँगल हा ग्रेटर असतो आणि कोणता स्मॉलर असतो. याप्रमाणे इथे डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. गिवन आहे ट्रँगल XYZ. इन ट्रँगल XYZ XZ इज ग्रेटर दॅन XY. You have to prove that angle XYZ is greater than angle XZY. For this you have given this construction. You have to study all this and prove angle XYZ is greater than angle XZY. Now on page number 42 we have given second theorem. If two angles of a triangle are unequal then the side opposite to the greater angle is greater than the side opposite to the smaller angle. This theorem you have to fill here. This is homework for you. First draw the triangle. Given is triangle ABC. In triangle ABC angle B is greater than angle C. You have to prove that AC is greater than AB. Means side AC is greater than side AB. This is the converse of the above theorem. There are only 3 possibilities regarding the length of side AB and side AC of triangle ABC. याप्रमाणे वेगवेगळ्या कंडिशन दिलेल्या आहे. पहिली आहे AC इज लेस दॅन AB, असं पण आपण म्हणू शकतो. आपण AC इज ग्रेटर दॅन AB असं सुद्धा म्हणू शकतो किंवा AC इज इक्वल टू AB असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. यांचा त्या तिघांचा आधार घेऊन तुम्हाला इथे हे बॉक्सेस कंप्लीट करायचे आहे. दिस इज होमवर्क फॉर यू. देन गुड बाय स्टुडंट्स अँड डू युअर होमवर्क अँड स्टडी ऑल दिस थेरम केअरफुली.